उपदेशक की पोथी, वाइस की किताब, सब कुछ व्यर्थ है। चैप्टर 1। यरूशलेम के पातशाह दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है कि व्यर्थां दा व्यर्थ, व्यर्थां दा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आदमी नूं उहदे सारे काम धंधे तो जो वह सूरज के हेठां करदा है की लाभ हुंदा है। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी आ जाती है, पर धरती सदा अटल रहिंदी है। सूरज चढ़ता है, सूरज लहिंदा है ते अपने थां लई जिथों वो चढ़ता है ते घरक जाता है। पैन पौण दखण वल चली जाती है ते फिर उत्तर वल मुड़ पैंदी है ते वो सदा भौंदी फिरदी रहिंदी है ते अपने गेड़ियां अनुसार मुड़ जाती है। सारियां नदियां समुंदर विच जा पैंदियां पर समुंदर नहीं भरीदा। उस थां नूं जिथों नदियां निकलियां उत्थे ही मुड़ जांदियां हन। इन्हां सारियां गल्लां नाल दिखाउणा आई है ये गल मनुख बोल नहीं सकदा। अखां नूं वेखण वाले नाल वेखण नाल नहीं रजदी अते कंन सुणन नाल नहीं भरदा। जो होया उही फेर होवेगा, जो कीता गया वो फिर कीता जावेगा। सूरज दे हेठ कोई नवीं गल नहीं, भला कोई जिही गल है जिहनूं असीं आख सकीए लो वेखो ये नवीं आ। वो तो पहले पुराने समय विच होई जो साथों अगे सन। पहलियां गल्लां दा कोई चेता नहीं, आउण वालियां दा ते उन्हां दे पिछे आउण वालियां दा भी कोई चेता ना रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम विच इसराइल दे पातशाह हाँ, पातशाह सां। मैं अपना मन लाया जो कुछ आकाश दे हेठां वरसदा है, अकल नाल सब दी भाल करा ते खोज कड्ढां। आदमी ने आदम वंश नूं करड़ी कष्ट नहीं दित्ती जिहदे विच वो लगा रहण। मैं उन्हां सारे कम्मां नूं देखिया जिहड़े आकाश दे हेठां आउंदे हन ते वेखो सारियां दे सारे व्यर्थ ते हवा दा फकना हन। जो विंगा है, जो सीधा नहीं बन सकता, जिहड़ा है नहीं ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ नहीं हो सकता। मैं अपने मन नाल गल कीती भी मैं वेख वड्डा वाधा कीता, सगों उन्हां सबनां नालों जो मेरे तो पहलां यरूशलेम विच सन वधीक अकल पाई। हाँ, मेरे मन ने अकल ते विद्या बहुत देखी, पर जब मैं मन नूं बुद्ध ते जानण नूं ते सुधार और मूर्खताई दे सामने लाया तां फिर मैं समझा कि ये भी हवा दा ही फकना है। बहुत बुद्ध विच बहुत ही ज्यादा खिंचल है, जिहड़ा बहुती अकल नाल बहुती विद्या नूं वधाउंदा है वो बहुत ज्यादा सिरदर्दी भी पाउंदा है। जायदाद ते मेहनत। मैं अपने मन विच आखिया भी आ मैं आनंद नाल तेरा परतावा लवांगा। सो सुख भोग ते वेखो ये भी व्यर्थ सी। मैं हासे नूं समझिया, हासी नूं कहा तू कमली है ते आनंद नूं भी कि तू ये की करदा है। और मैं अपने मन विच जुगत विचारी कि मैं अपने शरीर नूं मैं पी के ते खुश करांगा, खुशी करा। पर इउं मेरा मन बुद्ध वल जो लगा रही ते मैं मूर्खताई नूं फड़ के रखिया जदों तोड़ी ना वेख्या। जो खेड़ा काम है जो आदम वंशी आकाश दे हेठां अपने जीवन दे थोड़े ਜਿਹੇ दिनां विच करे। मैं वड्डे वड्डे काम कीते। मैं अपने लिए घर उसारे, अपने लिए दाखां दीयां वाड़ियां लाइयां, मैं अपने लिए बगीचे ते बाग बनाए, उन्हां विच भांत भांत दे फलां वाले वरश भी लाए। मैं अपने लिए हरे बिरछां दी रख नूं सिंजण दे लिए तलाव भी बनाए। मैं टहलिए ते टहलना मुल लै। मैं घर विच जमे होए टहलूए भी ते मेरे कोल उन्हां सबनां नालों जिहड़े मैथों पहिलां यरूशलेम विच सन वग्गां इजड़ां दी वधीक जायदाद हैगी सी। मैं सोना ते चांदी ते पातशाह ते सूबिਆਂ ਦੇ खजाने अपने लिए इकट्ठे कीते। मैं गवैये ते गाउण वालियां अते मन आदम वंशियां ਲਈ मनमोहणीਆਂ सुरीतां सोहणीਆਂ बहुत सारियां प्राप्त कीतियां। सो मैं ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। मैं अपने मन नूं किसी भी तरह के आनंद तो नहीं वरजिया, क्यों जो मेरा मन मेरी सारी मेहनत नाल राजी रहा ते मेरी मेहनत सारी विच मेरा इहो हिस्सा सीगा। तद मैं सबना कम्मां नूं जो मेरे हत्थां ने कीते ते उह सारी मेहनत नूं जो मैं काम करन दे विच कीती सी देखिया।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੇਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਊਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਡਾਢੀ ਵਿਪਤਾ। ਪਰ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਪਰਚਾਵੇ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੌਣ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 3। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਗਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁੱਝਿਆ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੇਰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਲਹੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ 4 ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਗਵਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਤੇਰੀ ਰੱਸੀ ਜਲਦੀ ਝੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਜਵਾਨ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਫੱਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਰ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਵਧੇਕ ਹੋਣ। ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਕ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਵਧੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ। ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਰਥੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਡਾਢਾ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਜ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਧਨੀ ਦਾ ਡੱਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਧਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਢੋਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਚਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋਪ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਔਰ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਭੋਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਮਰਥਾ, ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 6। ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਓਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਰਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ 1000 ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਰੋਕਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਿਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ 7। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਨੇਕਨਾਮੀ ਮਹਿੰਗ ਮੁੱਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਪੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਿਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿਆਪੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਿਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਾੜ ਸੁਣਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖਤੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਛੇਕੜ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਛੇਕੜ ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਾਇਆ ਧਨ ਦੇ ਸਾਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੇ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਕ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ,
ਵਧੀਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਧੀਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬੇਵਕਤ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰੇ? ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਹੁਣ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭੁਲਾਈ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਖੀਆਂ ਜਾਣ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾ। ਮਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਢਾ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਔਰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਕੌੜੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਫਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਭਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੈਪਟਰ 8 ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਭੇਦ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਸਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਰੋਖੋ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬੀਂਦਿਆਂ ਡਿਠਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ 100 ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਧਰਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿੱਠੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ 9 ਜਿਉਣ ਦੀ ਭਾਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਪਾਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿ ਪੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੀ ਨਾ ਘਟੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮੌਜ ਮਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਧ, ਨਾ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਰਾਹੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਆਦਮ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਲਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਮਚੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਠੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਦਮਦਮੇ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੁੱਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਵਧੀਕ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 10 ਬੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ। ਮੋਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦੇ ਦੇ ਫੁਲੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਹੀ ਰੱਤੀ ਪਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧੀਰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖਸਾਈ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧਨੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਟਹਿਲੀਏ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਚੀਰਦਾ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋਖਮ ਛੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਹਾ ਖੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਧੀਕ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੁੱਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਨੂੰ ਇਉਂ ਥਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵੇਰ ਸਿਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਢਿੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਛੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਹਾਸੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਣ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕੜ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਨ ਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਖੀਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੁੱਤ ਆਵੇਗੀ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰ ਕੇ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਾ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਛੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਛ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗਰਭਣੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਭਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਤਨ ਪਰਤਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਦਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਫਰਕ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਪੈ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਤੀਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਦਲ ਵਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਛੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਉੱਠਣ, ਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਿੱਡੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਡੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੜਾ ਸੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਲਾਅ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਖੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਲੇ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜੋ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਲ ਕੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਿੱਖ। ਬਹੁਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।